वंदे मातरम। शुभ संध्या समस्त को प्रणाम। डिवाइन ग्रेस पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त दिव्य कृपा अभिष्ट मान को प्रणाम स्वागत। आज आम आलोचना करिबा पूजा वर्शिप। पूजा बा वर्शिप ये पूजा सहित शब्द सहित आपण माने परिचित। आपण माने समस्ते आमे माने समस्ते पूजा करंती, मंदिर जाई पूजा करंती, किंबा आमे जो धारारे अछंती जहा को आपण माने चिंता करूछंती सो कॉल्ड स्पिरिचुअल बोली कर मु लगौची। कारण पूजा कोन जिनस बुझी सरला पर आपण भी निजे बुझी जिबे काहे कि सो कॉल्ड कहूछ। तनो तारि भितरे आमे पूजा करंती। मु पूजार गभीर तत्व भीतर को जीवा पूर्व एक्चुअली आपण को दीटा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपण को दउची जहाँ आपण माने कहंती सुख कहिबे ना दुख कहिबे ना जहाँ अंगे निभेइछि ताहा कहिबे। मो अंगे निभेइथिबा पूजार दुईटी एग्जांपल दउची। ता परे परे आमे आलोचना करिबा को जीवा जे प्रकृत रे पूजा कोन आमे करूचंती कोन। विभिन्न स्तररू पूजार डेफिनेशन नै मां श्री अरविंद कोन कहउचंती, सावित्री महाकाव्य कौन कहते एमती 10-15 टी लाइन चेष्टा करबा हमर सब स्टिपुलेटेड टाइम अछि आ 35 मिनिट आधा घंटा 35 मिनिट अछि जति कि हमको समय परमिट करबा हम चेष्टा करबा बुझिबा पई। प्रथमे दीटा एग्जांपल दउछि। गोटे समय हे आसीथिला आपन को मने पडुथिबो किछि वर्ष पूर्वरु नडिया गोटा 2 टंका 3 टंका रा बिक्री हला। होपफुली आपन टिके पछुको फेरी जांतु मने पकेबे आको नडिया गोटा 2-3 टंका रा बिक्री हला। जो नड़िया 2-3 टंका बिक्री है नॉर्मली कौन कले लोक सब नड़िया नहीं आसिले मंदिर को पूजा करने। बाय द वे गोटे जगह समय ठिया होता तो नड़िया टी जो बाड़ेबा को आसला बाड़ेबा तो पूजा करा से माने कौन कर जानी सारे जो माने पूजक माने पूजा कर पूजा करती से पूजक से जानी सारे मार्केट अवस्था या 20 टंका दिए नड़िया पूजा करदेवी। ये सब सांगे सांगे 2 टंकार नड़िया किनी आसी 20 टंकार पूजेबी। चिंता कर देखु डाडी कहेगा बिकी तुझे धंधा करना नहीं आता। 2 टंकार नड़िया 20 टंका तुमको दबार जुक्ति कौन ना तू जाचु मो नड़िया गोटे बाड़े देले मो हाथ उपर केते प्रेसर हुए सहजे मोर शिर टाणुची बाड़े पारे मुझे आज्ञा 20 टंका देवी ना ना नड़िया तू नहीं जा। ये सब कह हाँ मत दे दियो नड़िया टी नहीं गला मुझे देखुची ये अंकर शेष कौटी लोकटी नहीं गला से जो पाखे गोटे पाचेरी था ढोक पिटी देला फसीदेला कहला 2 टंका भी बंची गला। अति बेस 5 टंका दे पारि था 20 टंका मागिला अंत से 5 टंका तो बंची गला चलीगला। ये हूँ पूजार गोटे दृश्य। आउ गोटे दृश्य आड़ को जाऊँगी टिके बुझा चेष्टा करवा सबू जाक तो पढ़े पारे ना तेणु आपन को 10-12 धाड़ी चेष्टा करवा आम भर जावाई। सेकेंड गोटे जगह जाकर पहुंची शनिवार होता है गोटे शनि मंदिर आम घर कड़े अच्छी बहुत फेमस मंदिर लोक बहुत आसती लोक जाऊँच पूजा कर आसुँच मुझे जापटे देखिए क्रॉस करके जाऊे देखला बेलू जन धोती पिंधि लोकटे कौन गोटे किसी कहवाक चेष्टा कर कथा कहीं शुणुना बुझा चेष्टा करूँ ये आप बुझीज मुझे प्रकृत में मुझे पूजा करुच्ची कि प्रसाद करुच्ची कि कौ लाइन अच्छी से बुझीजे बुझार किसी असुविधा ना। जिते सब टे फांका हो गला मुझे लोकटा को जाकर पचारि मत मुझे लगुच आपंकर पोशाक जना जाऊँगी धोती पंजाबी पिंधि बोधे कौन संस्कृत लाइन कम संस्कृत पंडित फंडित कौटे कहले आज्ञा हाँ मुझे रिटायर्ड कली बोले आप एठी आसिक कौन कर आज्ञा देखु से जहाँ मंत्र पढ़ुं सब जाक भूल पढ़ुं मुझे बस रहीगली शुणा चेष्टा कली प्रकृत में जहाँ कर सब जाक भूल मुझे कहली मुझे आज्ञा आप घर को जातु ये किसी कहले कि शुणे ना कहले कहीं शुणे भूल मंत्र गुड़ाकर प्रभाव पूजा करते लोक रोच भूल मंत्र गुड़ाकर प्रभाव तो तार वायुमंडल से बुल भल मंत्र होते जब ठीक भाव में शुद्धपुत्र भाव में पूजा करेंगे तार आपन को बहुत आगू को नब जदि भूल मंत्र गुड़ाक पढ़े सी आप जीवन को बर्बाद कर वायुमंडल को खराब कर मुझे आज्ञा मुझे जानी किंतु आपन को ये कहीं शुणे ना कहला कहीं शुणे ना
ନା ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନା କଣ ନା ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଥାନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ ଯଦି ପିଏଚଡି କରିଥାନ୍ତି କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୁଁ ହୁଏତ ପ୍ରଫେସର ହେଇକିରି ବସିଥାନ୍ତି ଅଡିଚଡିକିରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଏଇଭଳିଆ ଆସିକିରି ବସିକିରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 2 ଅଣା 4 ଅଣା ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି ସେ ଲୋକଟି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା ଆଖି ତାର ଲୁହରେ ଭରିଗଲା ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଜୀବନ ସହିତ ଆପଣ ନୁହେଁ ସାରା ଜୀବନ ଆମେ ୟାରି ଭିତରେ କଟଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବେ ପାଠ ଆଡକୁ ଆସନ୍ତୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜାଟା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଛି କୋଉଠୁ ଆମେ ତାକୁ ଆସିବା ପୂଜା କରିବା କାରଣ ଜିନିଷ ଯୋଉଛି କଣ ପୂଜାଟା ସେଇମାନେ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି କରିବାକୁ ନ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୂଜା ଭିତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ମାର ତାଳି ଉଠା ଥାଳି ତେଣୁ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ ଯିବା ନଡିଆ ଟିକେ ବାଡେଇଦବା ପଣସ ଟିକେ କରିଦବା ଧୂପ ଟିକେ ଜାଳିଦବା ଫୁଲ ଟିକେ ପକେଇଦବା ଚାଲି ଆସିବା ଗଲା ସରିଲା ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପୂଜା ମାଗନ୍ତି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପୂଜା କରିଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ କହିବେ ହାତୀ ନେ ଘୋଡା ନେ ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜେଇଦିଏ ମୋର ଦରକାର ମତେ ଦେଇଦିଏ ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ବି ଥିଲେ ଆମେ ଅଛୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ଭଳିଆ ମୋର ବି କାହିଁକି ହୃଦବୋଧ ହଉନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେମିତି ହୃଦବୋଧ ହଉଥିବ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କାରଣ ପୂଜାଟାକୁ ମୁଁ ଡିଫାଇନ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଇନିସିଆଲି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଲାନ୍ତିକର ଲାଗିବ ଅସହଜ ବୋଧ ହବ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ପୂଜା କଣ ବୁଝି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ପୂଜାରେ ହବା କଥା କଣ ଆମର କଣ ହଉଛି ଏକଥା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ କାଲିଠାରୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗତି ବଦଳେଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସେହା କରିବାକୁ କହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାରିବେ ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏନିୱେ କମ୍ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ପୂଜାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିଛୁ କେମିତି କଣ ବୁଝିଛୁ ନା ନଡିଆ କଦଳୀ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚିଯିବା କିମ୍ବା ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ନବା ନହେଲେ କଣ ଫଳ ଟିକେ ନବା ସମାଧି ଟିକେ ଛୁଆଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିଛୁ ଆମେ ବି ସେମାନେ ବି ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମିତି ବୁଝିଛୁ ଭାତ ଡାଲମା ଯାହା ଆମେ କରିଥିବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଫରିଂ କରିଦବା ପୁଣି ତାକୁ ଫେରେଇ ନେଇ ଆସିବା ନେଇ ଆସିଲା କଣ ନା ଭାତରେ ଭାତ ଗୋଳେଇଦବା ଡାଲିରେ ଡାଲି ଗୋଳେଇଦବା ତରକାରୀରେ ତରକାରୀ ଗୋଳେଇଦବା ହେଇଗଲେ କଣ ହବ ନା ସେଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରସାଦ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ନ ମିଶେଇବା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରସାଦ ହବ ନାହିଁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ପ୍ରସାଦ ହବ ଏଇଭଳିଆ ଚେତନା ଧରି ଯଦି ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି କଣ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବା ତାହା କଳ୍ପନାର କଥା ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହସି ହସିକିରି ଗୋଟାଏ କହୁଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ଭାତରେ ତ ନେଲେ ଭାତ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଡାଲିରେ ଡାଲି ମିଶେଇ ଦେଲେ ଏ ଯୋଉ ପାଣିଟାକୁ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚେଇଲେ ତାକୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇବେ ଯୋଉ ଫୁଲଟାକୁ ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇବେ ଯୋଉ ଧୂପଟାକୁ ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ କଣ କେବେ ପ୍ରସାଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନାହିଁ ବାସହୀନ ଘାସ ଫୁଲ ଯଦି ଦେବ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେ ଭଗବାନ ସେଇ ବାସହୀନ ଘାସ ଫୁଲ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲ କାହିଁକି ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଭାତଟା ଖୁସି ହଉଥିବ ଡାଲିଟା ଖୁସି ହଉଥିବ ଲୋକମାନେ ତ ମତେ ପ୍ରସାଦ ବୋଲିକିରି ଭାବିକିରି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ବୋତଲଟା ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା କଣ ଭାବୁଥିବ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବୁଝେଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତେଣୁ ପୂଜାକୁ କହିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହଉଛି ପୂଜାର ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଡିକ୍ସନାରୀ ଡେଫିନେସନ ହଉଛି ହୋମେଜ ଅର ସର୍ଭିସ ଟୁ ଦ ଡେଟି ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ ନା ହୋମେଜ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ ସେବା କରିବେ ଏଇଆ କରୁଛୁ ନା ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲିକିରି ଯାଉଛୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲିକିରି ନଡିଆ କଦଳୀ କିଣୁଛୁ ଆଜି ଏଇ ଦିନଟା ସୁଟ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି ଘରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଡରିକିରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୂଜାର ଅରିଜିନାଲ ଡେଫିନେସନ ହଉଛି ହୋମେଜ ଅର ସର୍ଭିସ ଟୁ ଦ ଡେଟି କେମିତି କଣ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ତାର କେମିତି କଣ ଆସେ କେମିତି କଣ ତାହା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ନା ଆକ୍ସନରେ ରାଇଟ୍ସ ରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ନା ସେରିମନି ମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯୋଉ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ରୂପରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତି କେମିତି କଣ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କେମିତିକା ଭାବ ଆସିବ ନା ଆଡୋରେସନ ଆସିବ ଡିଭୋସନ ଆସିବ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ପୂଜା ବା ଓର୍ସିପର ଡିଫଲ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ଇଏ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲାଣି କି ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା ଦରକାର ଭାବିବା ଦରକାର ମୁଁ ନୁହେଁ ଏଟା ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟ କରିନାହିଁ ତେଣୁ ଏଟା ସାରା ପୃଥିବୀର ଯୋଉ 900,000 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ହ୍ୱେୟାର ରିଅଲି ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ କରୁଛୁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ କରିବା କଥା କଣ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପନ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 3 ପ୍ରକାର ଜୀବନକୁ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଦେଖନ୍ତି ଯାହାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ
ସେମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ହସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହସୁଛନ୍ତି, କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦିନରେ ମୋତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାରୁଛନ୍ତି, ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଗୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କେମିତିକା ଲୋକ ନା ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିବ ନା କ'ଣ। କିଛି ଲୋକ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ମାଗୁଥିବେ ବାବା ମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆବା ଏକ ରୋଟି ଦୋ, ଆମ୍ମା ଏକ ରୋଟି ଦୋ, ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆପଣ ହୁଏତ ଜୀବନ ଧରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପରିଚିତ ଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯେଠୁ ଦିଅନ୍ତି କୋଉମାନେ ନା ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ଦିଅନ୍ତି, 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦେଲା ବେଳେ ମୁହଁଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇକିରି କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭିକାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ମାଗିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ବାହାରର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋଉ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯୋଉ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଥିଲା, ତାକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାରେ ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ନାକ ଟେକୁଥିବେ ତା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ବେଶୀ ମାଗୁଥିବେ। ଇଏ ତ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ବାବା ରୁଟି ଦୋ, ଆମ୍ମା ଏକ ରୋଟି ଦୋ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇନୁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଉପାସ। ଆମର କୌଣସି ତୁଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିରାଟ କୋଠା ତିଆରି କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇକରି ଘଣ୍ଟାଏ ବଞ୍ଚିବୁ। ସେମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନାକ ମୋଡୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ମାଗୁଥିବେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ ମାଗୁଥିବେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ପୂଜକ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ଆଉ ଦୂରତ୍ୱ କୋଉଠି। ତେଣୁ ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଯେତେ ଡେଫିନେସନ ଦଉଛି, ଭିନ୍ନ ପନ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୱର୍ସିପକୁ କେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ୱର୍ସିପରେ ଅନେକ ଉପରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ୱର୍ସିପ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା କରିବା କଥା। ତା ଭିତରେ ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫେଜ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ଏନିୱେ ସେଠୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ୱର୍ସିପ ମିନ୍ସ ଆଟେନସନ। ୱର୍ସିପ ମିନ୍ସ ଆଟେନସନ। ଆମେ ଯାଇକରି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଶୀଘ୍ର ପୂଜା କରିଦିଏ ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିଯାଏ, କାରଣ ସୋମବାର ଦତ୍ତ ନେଇକରି ଗଲେ ହୁଏତ ଆଜି କିଏ ମୋ ମା କିମ୍ବା କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପିଲା କିଏ କ'ଣ ଥିବ, ସେମାନେ ବସି ଖାଇକରି କଲେଜକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାଇକରି ତରବର ହେଇକରି ଯାଉଛୁ। କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ହାତ ଟେକି ବସିଥାରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁ ତ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ, ପଳାତକ ସାଜି ଭକ୍ତ ମାନେ ଚାଲିଯିବେ ତୋ ଆଖିର ସାମ୍ନାରେ ତୋ ମନର ଇଲାକାରେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଶୀତ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରା ହଉଛି, ସବୁ ଯାକ ହଉଛି, ହୁଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବେ କଳ୍ପନା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗତ ରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଶୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶୀତ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଗରମ ଥିବ, ଏସି ଚାଲି ନଥିବ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଥିବ, କେହି ବି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜେ ବସନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ହାତ ଟେକି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହାତ ଟେକି ବସିଥାରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁ ତ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ। ହାତ ଟେକିକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଡାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହାତଟା ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା, ମନ୍ଦିରର ଯେତେବେଳେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା, ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲିଗଲେ, କିଏ ଜାଣିଛି ସେ ହାତ କେବେ ତଳକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, କେହି କେବେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ପଳାତକ ସାଜି ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲିଯିବେ ତୋ ଆଖିର ସାମ୍ନାରେ ତୋ ମନର ଇଲାକାରେ। ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ମାଗିବେ, ଚାଲିବେ, ତେଣୁ କିଛି କରିବାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂଜାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି କ'ଣ, ଆଟେନସନ। ପୂଜାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଟେନସନ। ମୁଁ 2-3 ଲାଇନ କହୁଛି ଯାହାକି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ପନ୍ଥା, ଯୋଉ ପନ୍ଥୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମତକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ କହୁଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ଲିଭିଂ ଆଜ ପୂଜା। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ଧାରଣ ହିଁ ହେଉଛି ପୂଜା। ଆମେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିକରି ରହିଛୁ ସେଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଖାଲି ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା କିମ୍ବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଡେଟି ପୂଜା କରିବାକୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଟେନସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋସନ। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଟେନସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଭୋସନ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟିଭଲି ଏନଗେଜଡ। ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନ ହଉଛି କ'ଣ ଏକ ପୂଜା ଯାହା ହଉଛି। ତେଣୁ ମା ସେଇ କଥା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ମେ ଆୱାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ ବିକମ୍ ଏ ସିସଲେସ୍ ୱର୍ସିପ ଅଫ ଦ ମଦର। ଆମ ମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃ ପୂଜା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁର୍ଗା ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃ ପୂଜା। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହରେ ଘଣ୍ଟାଟାଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପାଠଚକ୍ରରେ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ବସିକିରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ,
ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ପନ୍ଥୀର। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବା, କାରଣ ସମୟ ଚାଲିଯିବ ସେଥିରେ। ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସ୍ପିରିଟ୍ ଓଭର ଷ୍ଟୋନ୍। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜା ବି କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ବଲର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକିରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକା ରଖି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକାର ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ପିରିଟ୍ ଓଭର ଷ୍ଟୋନ୍। ଷ୍ଟୋନ୍ ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି, ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାହାର ଉପରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା ଆଗେ କ'ଣ କର ନା ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ତାର ପୂଜନକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ୱିଦିନ୍ ଅସ୍, ଯୋଉଟା ଆମର ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜେନୁଇନ୍ ଇମୋସନ୍। ଜେନୁଇନ୍ ଇମୋସନ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରନ୍ତି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଯାଉଥିବେ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଇଏ ସବୁ ଯେମିତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଥିବେ, ଆମେ ଦେଖିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁ, ଟିକେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଉ। କାହିଁକି ନା ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛୁ, ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଅନକମ୍ପେରେବଲ୍, ଅନମୋଲ ରତ୍ନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁନି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ପୂଜା କରନ୍ତି ବା ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି, ନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ଜପ ଭିତରକୁ ଯାଉ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କରିକରି ନାରଦ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ ସେଥିରୁ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ କି? ଆପଣ କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଆ କରୁଛୁ। କେତେବେଳେ ଜାଗରଣ ଯାତ୍ରା ବାହାର କରିକିରି ଚାଲିଛୁ ତ କେତେବେଳେ ଧରିକିରି ବସୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସହରରେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଗୁଣରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲୁ? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜେନୁଇନ୍ ଇମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଟ ତାକୁ ନେଇକରି ଗଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସେ ଗଲେ ସୋଲ୍ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ବାହାରେ ବେଶୀ ରହିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚେତନା ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଯିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ପ୍ରୟାସ କଲେ। କେତେ ବାଟ ଗଲେ ତାହା କହିହେବନି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା, ମୁଁ ଯେତିକି ପଢିଛି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ପଢିଛି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଯଦି ପଢିଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କାରଣ ମାର୍କ୍ସ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଅଦିତି କହୁଛନ୍ତି, ନୋ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଦାଇ କମ୍ପାନିଅନ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଇଟ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କେହି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗା ମାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଅବତାରକୁ ଆସ, ଏକ ତ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନର୍ମାଲି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲି କରିନାହାନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର ବି 10 ଅବତାର ଅଛି, ତେଣୁ ନର୍ମାଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କାରଣ 10 ଅବତାର ଭିତରେ କୌଣସି ଦେବୀ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଏ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେମିତି ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କହିହେବ ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ଅଦିତି ଏପରକୁ ଯୋଉ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ ମାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଭର୍ ଇଟ୍ କେମ୍ ଡାଉନ୍। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଡେଫିନେସନ, ଦ ମାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନେଭର୍ ଇଟ୍ କେମ୍ ଡାଉନ୍। ବିରାଟ ତତ୍ତ୍ୱ, ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ପୂଜା ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବା, ମା ଆମକୁ କେମିତି ଶିଖେଇଲେ ଟିକେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସିକରି ମା ଆମକୁ ଶିଖେଇବା। ମା କହିଲେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିସାରିଲେଣି, କ'ଣ ନା ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତତଃ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛୁ, ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ, ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ତାକୁ ସେଇ ପଟରେ ନେଇକରି ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କ'ଣ ନା ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ମୁଁ ସେ କଥା ସିଆଡ଼କୁ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୋର କମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ମୋର କହିବା କଥା କ'ଣ ନା, ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଉପରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଉପରେ, ମୁଁ ତାର କେଇ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କ'ଣ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ୱାର୍କ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅଫରିଂ। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ବିଧିରେ ସେ ଯୋଉ ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଫରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ପୂଜାପୂଜି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଭେନ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଯାଇଥିବେ ଟଫି ପ୍ୟାକେଟଟା କିଣିକରି ଆଣିଥିବେ, ଟଫି ପ୍ୟାକେଟ ନେଇକରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା କଥା। କହିଲେ ନାଇଁ, ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବି। କାହିଁକି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବି ନା, ତାକୁ ନ ଛୁଆଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଭୋଗ ହବ ନାହିଁ, ନୈବେଦ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମତେ ଛୁଆଇବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିବ, ଭାଇ ଆଶ୍ରମର ତ ସବୁ ନିୟମ ବଦଳିଗଲାଣି, ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ତ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁନଥିଲେ, ସେଇ 11ଟା 11:30 ବେଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2ଟା 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡୁନଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ହୁଏତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଖାଇ ପିଇକରି ଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, କାହାରିକି ବି ଆଉ ଛାଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ ନଡ଼ିଆ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉ ଟଫି ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଲାଇନ କରିକିରି ଟଫି ଧରିଥିବେ କଣ ନା ତାକୁ ଟିକେ ନେଇକରି ଯିବୁ ସମାଧିରେ ଛୁଇଁବୁ। ମା କଣ ସମାଧିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ? ମା କହିଲେ ମୋ ତୋର ହୃଦୟ ମୋର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥଳ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ। ମା ବୁଝେଇବାକୁ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଆମ ମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହୁଏ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃ ପୂଜା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୋଲିକରି କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲୁ ମାତୃ ପୂଜା ବୋଲିକରି କହିଲୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହିଁକି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯାହା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାକୁ ମାତୃ ପୂଜା କହିବୁ। ମାତୃ ମାନେ ଏଇଠି ମାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ମା। ସେ କଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହିଲେ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଅଫରିଂ, ଯୋଉ କାମ କରୁଛ ନା ହଁ ସେଇଟା ହଉଛି ତୁମର ପୂଜା। କାମ ହଉଛି ପୂଜା, ତାକୁ ଯାଇକିରି ଦେଇଯିବ କେମିତି? ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆପଣ ପଢିଥିବେ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ୱି ପ୍ରେ ଫର୍ ଇନଡିଡ୍ ୱାର୍କ ଇଜ ଦ ବଡିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରେୟାର ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। କଣ ଆମେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ? ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ୱି ପ୍ରେ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ବସି ଯାଉଛୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଯାକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେଇ ଚେତନାରେ ଆପଣ ଦେଇକରି ଏଠି ବସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଇଦବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମା ତାକୁ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବସି ଆଗକୁ ଯାଉନା। ନା କଣ କରିବି? ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁଛ ସେତେବେଳେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦଉଛ। ନା ହଁ ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫରିଂ କରିଦଉନା। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା? ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ୱି ପ୍ରେ। ଯେମିତି ସେଠି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ରଖିକିରି ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଚାଲ କାମ କରିବା। କାହିଁକି? ୱାର୍କ ଇଜ ଦ ବଡିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରେୟାର ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ୱାର୍କ ଇଜ ଦ ବଡିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରେୟାର ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ସେଥିରେ ସେ କହିବ ନାହିଁ ଯେ 2 ଟଙ୍କାର ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ମାନେ ମାନେ କଣ ଇଏ ଦେବି, ଚାନ୍ଦା ଦେବି, ତାହେଲେ ବାପା କହିବ ବିକି ତୁझे ଧंधा करना नहीं आता, 9 लाख के हारों के लिए 12 लाख आंसू, डैडी कहेगा ବିକି तुझे धंधा करना नहीं आता। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଚେତନାରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। କଣ କହିଲେ? ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ୱି ପ୍ରେ ଫର୍ ଇନଡିଡ୍, କାରଣ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥା ହଉଛି କଣ? ୱାର୍କ ଇଜ ଦ ବଡିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରେୟାର ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯାଇକିରି କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇକି ଆସି ଯାଉଛୁ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ପଢି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାମଟାକୁ ମା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୀତା ଯୋଗରେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଯୋଗକୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆସନ୍ତୁ, କଣ ହଉଛି? କନସିୟସ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ। ବି କନସିୟସ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ। କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲିକିରି କରୁଛ କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ପେଟ ପୋଷିବାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ହଁ। ୟାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲିକିରି ଦିଆହେଇଛି କରୁଛ ନା ହଁ। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦଉନା। ନା କେମିତି କଣ ବଦଳେଇ ଦେବି? ନା କନସିୟସ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ। କଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ? ଆବାଣ୍ଡନିଂ, ଗୋଟେ କାମକୁ ତମେ ଛାଡି ଦଉଛ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ହଉଛି? ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରୁଛ ତାକୁ ଭାବ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ନା ଯାହା କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ କରୁଛି, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କରୁଛି, ଆମ ପାଇଁ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କଳି ହବ। କଳି ହବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ବୋଲିକରି ଧରି ନେବା, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ନା କଳିର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କହିଲେ? କନସିୟସନେସ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ। ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? କଣ ହଉଛି ଯାହା ହଉଛି ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଥିବ, ଯୋଉ କାମ କରିବା କେମିତି କରିବା? ହମ୍ବଲି ଆଣ୍ଡ ମଡେଷ୍ଟଲି। ହମ୍ବଲି ମାନେ ନମ୍ର ଭାବରେ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ, ଆଉ କଣ କରିବେ? ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଇଏ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କହୁଛି କଣ ନା ଫାୟାର ଅଫ୍ ଡିଭୋସନ। ଫାୟାର ଅଫ୍ ଡିଭୋସନ, ଫାୟାର ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ନେଇନି ଫାୟାର, ଆଉ କୋଉଠି କଣ ନେଇଥିବି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଫାୟାର ଅଫ୍ ଡିଭୋସନ ଯୋଉଟାକି କଣ କରିବ? ନିଜ ଭିତରେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ହୃଦକେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇକରି, ଲୁଚିକିରି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଅବସ୍କ୍ୟୁର ହେଇକରି ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ନା ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମର କାମ ହଉଛି କଣ? ନା କନସିୟସ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ। ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତିକି ବେଳେ, କାରଣ ୱାର୍କ ଇଜ ପୂଜା। ତେଣୁ ପୂଜା ବୋଲିକରି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ। ୱାର୍କ ଇଜ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ ପୂଜା। ଯଦି ତା ଭିତରେ କଣ ଥିବ? ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଇଫ୍ ଦେयर ଇଜ କନସିକ୍ରେସନ ଇନ୍ ଇଟ୍। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଥିବ, କଣ କନସିକ୍ରେସନ ଥିବ, ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଇ ପାରୁଥିବେ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୋଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବି ତାର ପାଠକୁ, ଯେତିକି ସମୟ ଦେଖିବା ଆଉ ହଉଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କେମିତି କଣ ଇଏ ପୂଜା, ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ପୂଜା ପୂର୍ବୀ ଯୋଉ ପର୍ବ ହେଲା, ଯୋଉ ବିଧି ବିଧାନ, ଏଟା କୋଉଠୁ ଇଭଲ୍ଭ କଲା, ଆସିଲା କୋଉଠୁ?
ସବୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ୱର୍ସିପଟା କଣ କରୁଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲି କଣ କରିବ ଗଭୀରରୁ କୋଉ ଯିବ ଡିପନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚିଓର୍ସ କେମିତି କଣ ହବ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇକରି ସେ ଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ ପ୍ରଥମ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଗୁଡାକ କଣ ନା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରିଚୁଆଲ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରିଚୁଆଲ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ କରିବି, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭୁଲ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏତେ ଯୋଉ ପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଲାଇନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଣିକରି କୋଟ କରିନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଠି ରହିଯିବେ, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବେ। ସବୁ ଯୁଗର ଶେଷ ଯୋଉଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ କହିଲେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରିଚୁଆଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। କେମିତି କଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୋଗ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଯାହା ପଢିବା କଥା ପଢୁଛନ୍ତି, ଧୂପ ଦଉଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ କଣ ନା ତମେ ସେଇଠି ରହିଗଲ, ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରି ଗଲୁନି କି ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରିଚୁଆଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସେରିମନି କରିବା, ଫିଜିକାଲ ସିମ୍ବଲକୁ ସବୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଥାଉ, ବାହ୍ୟ ମାନେ ଭୌତିକ ମନ ଭିତରେ ଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ସାକାର ପୂଜା କରୁ। ସାକାର ବି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ କୋଟ କରିବି ସେଥିରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଫୁଲ ଦଉଛୁ, କୋଉ ଫୁଲ ଦେବା ପାଇଁ ମା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ଫୁଲ ମାନେ ବାସହୀନ ଘାସ ଫୁଲ ଦେବ ପୂଜା ପାଇଁ, ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ସେ ଘାସ ଫୁଲ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଆମେ ଘାସ ଫୁଲ ଦଉନୁ, କାଗଜ ଫୁଲ ଦଉନୁ, ତାହେଲେ କୋଉ ଫୁଲ ଦଉଛୁ? ଶତଦଳ ପଦ୍ମ ଦଉଛୁ, ଇଏ ଦଉଛୁ, ସିଏ ଦଉଛୁ, ଏମିତି ସବୁ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଦଉଛୁ, ମଲ୍ଲି ଦଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଉଛୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଯେ ସେଠାରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମନ ବୁଝିଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ଅନ୍ତତଃ ପଦ୍ମ ପାଇଁ ୟାକୁ ନେଇକି ଦେଲେଣି, ଟଗରକୁ ଛାଡ଼ିଲେଣି। ତାହେଲେ ସିଏ କଲଚରରୁ ଛାଡ଼ିଲେଣି, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି କହୁଛୁ ନା ହଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ତମେ ରହିଗଲ କିରି ନା ଆଉ କଣ କରିବୁ, ସେଇ ତ କରୁଛୁ, ଆଉ କଣ ଅଛି। ଫୁଲ ସଜଉଛୁ, ଧୂପ ଦେଇକରି ଦଉଛୁ, ଏ ତ ସବୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ପକେଇ ଦଉଛୁ, ଭାଇ ସିଏ ଜୀବନ ପୁରୁଣା ଜୀବନ। ନହେଲେ ନୂଆ ଜୀବନ କଣ ନା ଲାଇଫ ମଷ୍ଟ ବ୍ଲସମ ଲାଇକ ଏ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫରିଂ ଇଟସେଲ୍ଫ ଫର ଦ ଡିଭାଇନ। ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି କଳିକାଟାରୁ ସାତତଳ ପଙ୍କ, ସାତତଳ ପାଣି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜିରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟାଏ ଆସିକରି ବିରାଟ ପତ୍ର ମେଲୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ କଳିକା ଆସୁଛି। କଳିକାରୁ କଣ କରୁଛି ନା ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି କଣ ପାଇଁ? ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନା ନାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ପଦ୍ମ ବିକଶତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫୁଟୁ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଠୁଛି। ତା ମାନେ କଣ? ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ତ ଦେଇଛି, କାହାକୁ ଦେଇଛି ନା କଇଁ ଦେଇଛି ଜହ୍ନକୁ, ପଦ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ପିତା, ସମର୍ପିତା, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୁଁ ଟାଣି ଟୁଣି ଆଣିକରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ କୋଉ ପୁଣ୍ୟ ପାଇବି? ତାହେଲେ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କୋଉଟା କରିବି? ଯଦି ଆପଣ ଏପଟରୁ କହୁଛନ୍ତି କରିବେନି, ସେପଟରେ କୋଉଠି କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତୁ। ନା କଣ? ଲାଇଫ ମଷ୍ଟ ବ୍ଲସମ ଲାଇକ ଏ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫରିଂ ଇଟସେଲ୍ଫ ଫର ଦ ଡିଭାଇନ। ଯେମିତି ସାତତଳ ପଙ୍କ, ସାତତଳ ପାଣିରୁ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କାୟା, ନିଜର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରି ସେ ନିଜକୁ କଳିକା ଭିତରୁ ଖୋଲିଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଲା, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମ ଭିତରେ ସାତତଳ ପଙ୍କ, ସାତତଳ ପାଣି ଅଛି, ତାରି ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେଇ ଜୀବନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁ, ସେଇ ଯୋଉ କଳିକାରୁ କଣ କରିବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେଇ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପଟିଏ ଆସିକି ହେଇଯାଉ। ହେଲା ପରେ କଣ କରିବ ନା ଫୁଲଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଫୁଲ ଯାହାକି ସାତତଳ ପଙ୍କ, ସାତତଳ ପାଣି ଭିତରୁ ଯୋଉ ଜୀବନ ରୂପକ ଫୁଲ ଆସିଛି, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଯାଉ। ସେଇ ହବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପୂଜା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଯାଉନି, ଫୁଲ କଣ, ଧୂପ କଣ, ଇଏ କଣ, ସିଏ କଣ, ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଯାଉନି। ତାର କହୁଛନ୍ତି କଣ? ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରିଚୁଆଲ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତାପରେ କଣ ହବ? ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇନରକୁ ଯିବ, ଆଉଟରରୁ ଇନରକୁ ଯିବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ବ୍ରେକିଂ ପଏଣ୍ଟଟା। ସେଇଟା ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ, ବ୍ରେକିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉ ହ୍ୱେୟାର ଦ ସମ୍ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଇସ୍ ୱିଲ୍ ମେଲ୍ଟ, এইଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଆପଣ ଅନେକ ବର୍ଷର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି କରିବା, କାରଣ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ କହିଲେ କଣ? ଇନର ଆଡୋରେସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରିଚୁଆଲ ଭିତରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ବା ଇନର, ଆଉଟର ଇନରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରିଚୁଆଲ ଭିତରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଡୋରେସନ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହଉଛି? ଏଥିରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅଛି ଭକ୍ତି ଭାବ। ସିନା ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସିକରି ସେ ପଇସା ଦେଇକରି କେମିତି କଣ ତାଙ୍କ କାମ ସାରିକରି ପଳେଇବ, ଯାହାକୁ କହିଲେ କଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହାତ ଟେକି ବସିତାରେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ତୁ ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ପଳାତକ ସାଜି ଭକ୍ତ ମାନେ ଚାଲିଯିବେ ତୋ ଆଖିର ସାମ୍ନାରେ ତୋ ମନର ଇଲାକାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସେଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ନା କିଛିଟା ତ ଅଛି, ନହେଲେ ଯାଉଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି, କିଛିଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରେମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ଲଭ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କଣ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ରିଚୁଆଲ ଭିତରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ଇନର ଏଡୋରେସନ କୁ ଆସିବେ। ତୃତୀୟରେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା ଡେଭଲପ କରୁଛି ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ଅର୍ଡିନାରୀ ଲଭ ନୁହେଁ, ଡିଭାଇନ ଲଭ ଭିତରକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଯିବେ। ଇନର ଆଡୋରେସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ଭିତରକୁ ଡିପ୍ ଇନ୍ କରିବା ଆସିବ, ଯାହାକି କଣ କରିବ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଲଭ ଫର ଦ ଡିଭାଇନ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଏ ଆଖେ ହମାରେ ହୋ ଯାଏ ଅନ୍ଧି ଯୋ ତେରେ ଶିବା ଦେଖେ ସପନା କିସି, କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନ ହେ ମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତୋ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ କାହାର ଆଖିକି ବି ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରକୁ ଆଖି ଭିତରକୁ କାହାର ଛାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣେ, ତାହେଲେ ମୋ ଆଖିଟା ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ କହିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇନ ଲଭକୁ। ତାପରେ ଅଲ୍ଟିମେଟ ତାପରେ କଣ ହବ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅଲ୍ଟିମେଟ ୟୁନିୟନ ହବା। ୟୁନିୟନ ମାନେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟିମେଟ ୟୁନିୟନ। କେମିତି ଆସେ କଣ ହୁଏ ୟୁନିୟନ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଛାଡକୁ ଯାଉନି, ଯୋଉ ଦିନ ୟୁନିୟନ କହିବି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା। ସେଇ ଯୋଉ ଲଭ ଟା ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ଲଭ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କଣ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସୁପ୍ରିମ ବ୍ଲିସ୍ ଅଫ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୟୁନିୟନ ୱିଥ ଦ ଡିଭାଇନ। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଜଣେ ପଚାରିବ କଣ କଲ ନା ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଲି, ଲାଇନ ଲଗେଇଲି, ଉପରକୁ ଗଲି, ମାଙ୍କ ରୁମକୁ ଆସିଲି, ରୁମକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଯଦି ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟରେ କହିନଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଥାନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ହଁ ଥରେ ଜୀବନରେ ଥିଲା, ଯେମିତି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଚାଲି ଯାଇକରି ତାହା କରିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି କଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ୟୁନିୟନ ଆସିବ, ଅଲ୍ଟିମେଟ ୟୁନିୟନ ଆସିବ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ କଣ ନା ସୁପ୍ରିମ ବ୍ଲିସ୍ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୟୁନିୟନ ୱିଥ ଦ ଡିଭାଇନ। କାରଣ ଆନନ୍ଦର 8-10ଟା ସ୍ତର ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆକୁ ରଖିଦେଲା ପରେ ଆଉ 2-3ଟା ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କ 3-4 ମିନିଟ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ 2-3ଟା ତାକୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଏଇ 3-4 ଲାଇନ କନସିୟସଲି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଦେଇ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିକରି ଛାଡ଼ିଲି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଦର୍ଶନ ଭିତରକୁ ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚିଲି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 1-2ଟା ଲାଇନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କଣ କହିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହଉଥିବ, କାରଣ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଭାତରେ ଭାତ ମିଶଉଛୁ, ତରକାରୀ ମିଶଉଛୁ, କଣ ଆମେ ଯାହା କହିଲି କିଛି ଥିବ, କିଛି ରିଆକ୍ସନ ବି ହଉଥିବ, କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଥିବ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କରୁଛି କଣ, ଏମିତି ବି କିଛି ହଉଥିବ। କାରଣ ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏମିତି ଚାଲିବାଟା କିଛି ତ ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିକରି ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେଣି ତାହା ପୂଜା ପଦବାଚ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ 2-3ଟି ଲାଇନ କହିବି, ତାକୁ ବସିକରି ରାତିରେ କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ବସି ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ପୂଜା ସେତିକି ବେଳେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନା ସେତିକି ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି without a spiritual aspiration worship is meaningless and vain। ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟ କରୁଛି। ୱିଦାଉଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସ୍ପିରେସନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସା ଯେଉଁଠି ନଥିବ, ବ୍ୟତିରେକ, ପୂଜାଟା ହଉଛି ଅର୍ଥହୀନ ଏବଂ ବୃଥା, ମିନିଂଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେନ୍। ଆଠରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଡିସକାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସ୍ପିରେସନ ଅଛି ନା ଏମିତି ଖୁସି ବାସିରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଜଣେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସାରୀ ଗ୍ରୁପରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ ନା ନ ଯିବୁ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଛାଡି ଦେଇକରି ବସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆରେ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସିନା ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ଯିବା କଥା ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମତେ ତ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେସରେ ମୁଁ କରିବି କଣ? ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଦବାକୁ ପଡିବ, କଣ କରିବେ ଠିକ ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ କରିବି କଣ? ଏଇଭଳିଆ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯିଏ ପଚାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ହଉଛି କଣ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସ୍ପିରେସନ। ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସ୍ପିରେସନ ଯଦି ନଥିବ, worship is meaningless and vain। ତଥାପି aspiration also without the act and the form is a ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, disembodied and for life incompletely effective power। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଭିତରେ ସେ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲୁଣି ସବୁ ଗୁଡାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରୟାସ କଲେ। କଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି।
स्पिरिचुअल एस्पिरेशन जदि नथिबो पूजाटा होची कोन वर्शिप बोली कर जहा कहउचंती ताहाले होची कोन मीनिंगलेस एंड भेन तापरे तथापि एक्ट aspiration without the act and the form and the form aspiration करूथिबा आस्पिरा करूथिबा किंतु कोन थिबो सेतरे क्रिया नथिबो रूप नथिबो is a disembodied and for life incompletely effective power जीवन पई ताहा केबे भी सहायता करि परिबनी अर्थहीन असंपूर्ण इफेक्टिव पावर प्रथम कथा कहले तार परवर्ती अवस्था रे कहउचंती कोन कहले all love indeed that is adoration has a spiritual force behind it किछि समय पूर्व मु आपन को कहउथली मा श्री अरविंद अंतत 200 प्रकार प्रेमर वर्णना करिसनि मु जति काम करिछि आउरी अधिका करिथे आ मु समय पाउनी कि साडू को बुली कर देखिबा पय हमर पाखे समय होना तेणु कहउचंती कोन all love बोली कर कहउछन all love प्रकृत रे से होछि कोन that is adoration सेही होछि आपनकर कोन कहउचंती adoration जदि हेउथिबो has a spiritual force behind it सब गुडाकर पछरे गोटे आध्यात्मिक शक्ति काम करूछि all love किंतु कंडीशन होछि कोन that is adoration आराधना बोली कर कहउचंती एनीवे थर्ड रे कहउचंती love that is worship ये जो पूजा मंत्र पुष्पाजरे किछि न थाए कोउठी थाए ना प्रेम बोली कर कहउचंती यति प्रेम जा कथा कहउचंती आपण बुझी परथिबे नेचुरली डिवाइन लव कथा कहउचंती love that is worship is at once an aspiration and a preparation पूजा करूछ ना हो को पूजा करूछ केमिति पूजा कल ना एमिति जो पूजा करूछ मंदिर जीवाक पड़ियो बोली कर जाउछ व्रत आनिबाक पड़ियो बोली कर जाउछ किंतु ए श्री अरविंद कहले प्रेम निज आपे आपे ही होउछि पूजा प्रेम ही पूजा बोली कहउचंती कोन केमिति हेइ जाय जदि प्रेम सेइटा होउछि पूजा सेइटा दीटा काम करिबा आरंभ करे प्रेम जदि तुमर पूजा हेइ जाय जीवनर व्रत हेइ जाय दैट इज एन एस्पिरेशन एंड ए प्रिपरेशन सेही हेइ जब आस्पृहा करिबा दरकार नाही सेही होउछि तुमर आस्पृहा आ दैट इज योर प्रिपरेशन माने जो उच्च स्तर को जीवा को आसीबो परवर्ती आ गोटे लाइन करिबा देखिबा कोन कहउचंती कोन कहबा कहउचंती लास्ट लाइन कहउछन आउ कहिबे नै समय हे गेलनी आउ जेबे नाही कोन कहउचंती इट इज नॉट सफिशिएंट टू वर्शिप कृष्ण क्राइस्ट और बुद्ध तेणु मु कहि नथिली आमे समस्त जाऊ मंदिर को जाऊ मस्जिद जाऊ गिरजा को जाऊ गुरुद्वार को जाऊ बुद्ध मंदिर को जाऊ जोठी आमे जाउछु सबुआडे पूजा चली किंतु स्टाइल टिके अलगा प्रकार किंतु सबुआडे पूजा चली सेही कथा श्री अरविंद आपन को हमको बुझौचंती कहले बाबू रे ना कोन जुआडे जीवु जा किछि असुविधा नाही इट इज नॉट सफिशिएंट टू वर्शिप कृष्ण क्राइस्ट एंड बुद्ध यीशु ख्रीष्ट को श्री कृष्ण को किंबा बुद्ध देव को खाली जदि पूजा करिबाटा यथेष्ट नुहे ताले कोन हबो इफ देयर इज नो रिवीलिंग रो अपोजिट होची काउंसलिंग सिए ताको बाटर अछंती मु मोर जाउची नडिया बाटे देकरे पळे आसुची दुपटे देके पळे आसुची इफ इट इज नॉट रिवीलिंग तापरे कहउचंती एंड द फॉर्मेशन ऑफ बुद्ध एंड क्राइस्ट एंड कृष्ण इन आवर सेल्फ जदि आम भितरे सेही बुद्ध तत्व को ख्रीष्टियन का धर्म तत्व को एवं श्रीकृष्ण को बा बुद्ध को बा ख्राइस्ट को जदि आमे तांको रूप न देई परिबा मैनिफेस्ट न करे देई परिबा ताहले पूजाटा आम पई अर्थहीन होई ये तो होची हुए तो आपण मानक भितर किछि भाबुथिबे सरिलानी ऑलमोस्ट आ गोटे मिनिट तेणु कहते सरिलानी ये तो जिन होगला ठीक अच्छे आम सब बुझिलु केते बाट गलु कौन कलु आम राति बसिक विश्लेषण करूँ किंतु पूजा करुची कि नहीं किंबा मु ये रास्ता रे जाउची कि नहीं जानिबे कि ना जानि पारिबु केमिति कोन जानिबु ना जेमिति खाई दे सारिला परे तते आ भोक होउनी बर्तमान भोक होउतबो क्लास सरी गला परे आपण खाइबे भोक सेबा आउ आप नहीं ना हो ठीक जदि पूजा करूथिबु ताहले बुझी जिबु ना केमिति कोन मु बुझी जिबि पूजा कला पई ना एईटा होउची स्टेशन अनेक क्लू देइचंती तार मु गोटिए क्लू दउची ना कोन worship uplifts the worshipper's bowed strength आउ थरे कहूची जीवन रे हमें प्रैक्टिकल हवा आउ थरे कहूची वर्शिप माने पूजा अपलिफ्ट माने ऊपर को उठेइबो काहा को उठेइबो ना वर्शिपर्स बाउड स्ट्रेंथ जे पूजा करूची ता भीतर जो शक्तिटा निम्नमुखी हेकरे रहिछि बाउड निम्नमुखी नतजानु हेकरे रहिछि मुंड तळुकु करिके रहिछि
जदि पूजा प्रकृत रे करुथिबे आपणक भितरे नतजानु हेकरी मुंड माड़ी रहिथिबा जो सामर्थ्यटा अपे आपे कौन करिवो ना ऊर्ध्वमुखी हवा आरंभ करिवो उत्तोलित हवा आरंभ करिवो एवं से आपनको ऊर्ध्व को नेकरी जिबा पई आस्पुहा करिबा आरंभ करिवो। तेणु अंतत पाठचक्र परे हो बा पाठचक्र आनुआल फंक्शन सेलिब्रेशन कला परे हो बा यही समय पाठचक्र जो माने ऑनलाइन ऑफलाइन ने बसी सेटी भी हो जाई सारिला परे जदि संध्या बेले जदि तार परवर्ती अवस्था रे आपण अनुभव करूचंती वर्शिप अपलिफ्ट्स द वर्शिपर्स पावर स्ट्रेंथ ताहले जानिबे इच्छिता तो होउछ। परवर्ती अवस्था रे अन्य एक टॉपिक नै आसीबा। समस्त को प्रणाम। वंदे मातरम।